Hello friends, welcome to third video lecture of unit number 3, Introduction to SQL. Presentation prepared by Mrs. Riya Desai, lecturer in Computer Engineering, Sri KG Polytechnic, Bharuch, and myself Nikul Jaiswal, lecturer in Computer Engineering, Sri KG Polytechnic, Bharuch. Let's have quick recap of our previous lecture. So in the previous lecture we have discussed the DTL commands. So in that lecture we have discussed the create command. So with the help of create command we can create the table in the database. After that we have discussed the describe command. So describe command will display the schema of the table, that means overall structure of the table. Then rename command. So with the help of rename we can rename our existing table name. Then truncate. So with the help of truncate we can remove all the data from the table. Next we have seen the drop. So with the help of drop command we can remove whole table from the database. That means all the data along with this table structure will be removed with the help of drop command. And at the last we have seen the alter command. So with the help of alter command we can modify the table definition. That means we can add new column, we can remove particular existing column from the database, and we can also modify the description of the table column. That means we can increase or decrease the size of the column, or we can also change the data type of the column with the help of alter command. So in the alter command we have three keywords: add, modify, and drop. So with the help of add we can add the new column. With the drop keyword we can remove the column from a table, and with the modify keyword we can modify the uh, particular column. Now in today's lecture we will discuss the DML commands and DQL commands. So in the DML command we will discuss insert command, update command, and delete command. And in DQL command we will say the select command. So DML is the data manipulation language. That means to manipulate the data we use the DML command. That means inserting a data, removing a data, or modifying a data will be called as a data manipulation. And after creating a table we use the DML commands to manipulate the data. And DQL is the data query language. So to display or to access the data we use the DQL command, and for that we use the select statement to access the data from the database. So let's start with insert command. So with the help of insert command we can insert the data in the database. So table create કર્યા પછી જ્યારે પણ આપણે data insert કરવાનો થાય ત્યારે data insert કરવા માટે આપણે insert command નો use કરીએ છીએ. So the SQL insert statement is used to insert a one or more record into a table. તો એક કરતા વધારે record insert કરવા માટે આપણે insert command નો use કરીએ છીએ. This statement creates a new record in a table and store the values in a column. So it will create a new record, એક નવો record create કરશે અને જેટલી પણ values છે, all the values will be stored in the column. So this is the syntax of insert command. So you can see here, insert into, then table name. તો અહીંયા તમારે table name લખવાનું છે. In bracket, column name 1, column name 2, column name 3. એટલે જેટલી પણ columns હોય એ બધી columns ના name લખવાના છે. પછી bracket close કરીને તમારે લખવાનું છે values, and after that expression 1, expression 2, expression 3. એટલે actually values that you want to store in column. તો અહીંયા કોલમ નેમ 1, કોલમ નેમ 2, કોલમ નેમ 3, એટલે અહીંયા ફર્સ્ટ પાર્ટમાં તમારે કોલમ નેમ્સ લેવાના છે અને સેકન્ડ પાર્ટમાં જે તમારે એકચ્યુઅલ વેલ્યુ સ્ટોર કરવાની છે એ તમારે વેલ્યુઝ લેવાની છે. તો સિન્ટેક્સ આ રીતે છે: ઇન્સર્ટ ઇન્ટુ ટેબલ નેમ, ધેન કોલમ નેમ્સ, વેલ્યુઝ એન્ડ એકચ્યુઅલ વેલ્યુઝ, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ એઝ અ એક્સપ્રેશન. હવે એક વાત હંમેશા યાદ રાખવાની, જ્યારે પણ તમે ઇન્સર્ટ કમાન્ડ લખો ત્યારે આનો ઓર્ડર અને આ ઓર્ડર સેમ રહેવો જોઈએ. કેમ? કારણ કે ઇન્સર્ટ કમાન્ડ એ 1 to 1 મેપિંગ કરે. 1 to 1 એટલે કોલમ નેમ 1, અહીંયા જે તમે કોલમ નેમ લખ્યું છે એ કોલમમાં અહીંયા જે ફર્સ્ટ વેલ્યુ છે that will be stored in first column. અહીંયા જે વેલ્યુઝ લખી છે that will be stored in second column. અહીંયા જે વેલ્યુ લખી છે that will be stored in third column. તો અહીંયા જે તમે ઓર્ડર મેન્ટેન કરો છો that same order must be maintained here.
આ બંને જગ્યાએ ઓર્ડર સેમ મેન્ટેન થવો જોઈએ. બીજી એક વાત કે અહીંયા તમે ટેબલમાં જે રીતે ઓર્ડર છે કોલમ 1 કોલમ 2 કોલમ 3 એ રીતે ઓર્ડર મેન્ટેન ના કરો તો ચાલે, બરાબર છે. તો અહીંયા તમે પહેલા ફર્સ્ટ કોલમ લો, પછી થર્ડ કોલમ લો, પછી ફોર્થ કોલમ લો અને પછી સેકન્ડ કોલમ લો તો ચાલે. પણ જે રીતે અહીંયા તમે ઓર્ડર લખો છો એ સેમ ઓર્ડર અહીંયા હોવો જોઈએ. જો તમે અહીંયા ફર્સ્ટ કોલમ લો છો તો અહીંયા ફર્સ્ટ કોલમ હોવી જોઈએ. જો અહીંયા તમે થર્ડ કોલમ લો છો તો અહીંયા થર્ડ કોલમની વેલ્યુ હોવી જોઈએ. જો એ તમે સેકન્ડ કોલમ લો છો તો અહીંયા સેકન્ડ કોલમની વેલ્યુ હોવી જોઈએ. તો ટેબલ ડેફિનેશન સાથે ટેબલ ડેફિનેશન્સમાં જે ઓર્ડર કોલમનો છે એ મેન્ટેન ના થાય તો ચાલે, પણ અહીંયા જે કોલમ નેમ તમે લખો છો અને એક્સપ્રેશન લખો છો that must be in same order. So an expression can be a constant value, some variable or any expression as mathematical equation. તો અહીંયા એક્સપ્રેશનમાં કોઈ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ પણ હોઈ શકે, કોઈ વેરિયેબલ પણ હોઈ શકે. આપણે જોવાનું છે કે વેરિયેબલથી આપણે કઈ રીતે ડેટા ઇન્સર્ટ કરીશું, કાં તો કોઈ મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન પણ હોઈ શકે. All the data passed are inserted into column described. તો જે પણ ડેટા તમે પાસ કરો છો એ જે તે કોલમનું તમે નામ આપ્યું છે એમાં સ્ટોર થશે. Character and date constant are enclosed with single quotes. એટલે જો તમે કેરેક્ટર ડેટા ટાઈપ અને ડેટ ડેટા ટાઈપ સ્ટોર કરતા હોય તો અહીંયા જે એક્સપ્રેશન્સ લખો છો, જે વેલ્યુઝ લખો છો, that must be in a single quotes. So this is the example, insert into faculty detail. So faculty detail is my table. તો આ ટેબલનું નેમ છે. Faculty ID, faculty name, faculty subject, same, contact number and start date, that is semester start date. તો આ આપણે કોલમ નેમ છે. તો મારે ફર્સ્ટ કોલમનું નેમ છે FID, that is faculty ID, પછી F name, that is faculty name, F sub, that means faculty subject, semester, contact number and start date. And values will be 111, that will store in faculty ID, then Nikul, that will store in faculty name, then DBMS, that will store in F subject, then 3 will be stored in semester, this number will be stored in contact number and date will be stored in start date. Clear? બરાબર છે. તો આ રીતે ઇન્સર્ટ કમાન્ડ કામ કરે. હવે જો કેરેક્ટર ડેટા ટાઈપ હોય તો તમારે સિંગલ કોટ્સમાં લેવાનું છે. કેરેક્ટર ડેટા ટાઈપ સિંગલ કોટ્સ અને ડેટ ડેટા ટાઈપ તો સિંગલ કોટ્સ. So this is the syntax of insert command. So let's see how we can insert a value in SQL. તો આપણું Oracle SQL command line છે. તો મેં ઓલરેડી અહીંયા એક ટેબલ ક્રિએટ કરી દીધું છે. તો જોઈએ આપણે કયું ટેબલ છે. ડિસ્ક્રાઇબ ફેકલ્ટી ડિટેલ્સ. સો આપણું ટેબલ છે. ફેકલ્ટી આઈડી, ફેકલ્ટી નેમ, સબ્જેક્ટ, સેમ, કોન્ટેક્ટ નંબર અને સ્ટાર્ટ ડેટ, અને સામે તમે ડેટા ટાઈપ જોઈ શકો છો. હવે જ્યારે આપણે ડેટ સ્ટોર કરતા હોય ત્યારે આપણે ડિફોલ્ટ ડેટનો સિન્ટેક્સ જોઈ લેવાની. તો ડિફોલ્ટ ડેટ જોવા માટે સિલેક્ટ sys date from default. તો તમે જુઓ છો સિસ્ટમની ડેટ કઈ છે 27 જુલાઈ 2020. તો આ રીતના ફોર્મેટમાં જ આપણે ડેટ હોવી જોઈએ જ્યારે આપણે ડેટ ઇન્સર્ટ કરીએ ત્યારે. હવે આપણે ડેટનું ફોર્મેટ ચેન્જ કરી શકીએ, પણ એ આપણે પછી જોઈશું કે ડેટનું ફોર્મેટ કઈ રીતે ચેન્જ થાય. પણ આ રીતે આપણે ડેટ સ્ટોર કરવાની છે. સો હવે ઇન્સર્ટ કમાન્ડ લખવા માટે ઇન્સર્ટ ઇન્ટુ ટેબલ નેમ, that is faculty details, પછી મારે લખવાનું છે કોલમ નેમ FID, પછી F name, પછી F subject, then same, contact number and start date. તો અમે કોલમના નેમ લખી દીધા, બરાબર છે. હવે હું લખીશ વેલ્યુ પછી એકચ્યુઅલ વેલ્યુ. તો 11. હવે સ્ટ્રિંગ હોય ત્યારે સિંગલ કોટ્સમાં લેવાનો છે એ આપણે જોયું. DBMS, then semester 3, contact number and start date. તો ડેટ પણ આપણે સિંગલ કોટ્સમાં લેવાનો છે. તો 1 1
July 20 semicolon and press enter. So missing comma, so contact number આપણે contact number નો જે ટેબલમાં છે એ રીતે નથી લખ્યું, અંડરસ્કોર કરવાનો છે એટલે. Start date, spelling start date mistake. Then contact number, so this is how you can solve the error. તો જ્યારે પણ એરર આવે ને તો ખાસ જોવાનું, સ્ટાર તમને બતાવશે. તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા સ્ટાર છે. So you can identify કે where the problem is. જુઓ contact number star, so missing comma, contact પછી start date, invalid identifier, that means આ નામનો કોઈ કોલમ છે જ નહીં, એટલે આપણે અહીં સ્પેલિંગ મિસ્ટેક ચેક કરવાની, કોન્ટેક્ટ નંબર એ રીતે. તમે સ્ટાર જોશો એટલે તમને ખબર પડશે કે કઈ જગ્યાએ એરર છે. સો ફાઇનલી વન રો ક્રિએટેડ, તો ડેટા ઇન્સર્ટ થઈ ગયો. બરાબર છે. આ રીતે આપણે ડેટા ઇન્સર્ટ કરી શકીએ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઇન્સર્ટ ઇન્ટુ. હવે મેં તમને કીધું એમ કે અહીંયા જે ઓર્ડર છે એ જ ઓર્ડર અહીંયા મેન્ટેન કરવો પડે, પણ આ ટેબલમાં જે ઓર્ડર છે એ અહીંયા તમે ઓર્ડર મેન્ટેન ના કરો તો ચાલે. ધેટ મીન્સ કે હું ફેકલ્ટી નેમ અને ફેકલ્ટી આઈડી, લેટ સપોઝ કે ફેકલ્ટી નેમ ફર્સ્ટ રાખું છું અને ફેકલ્ટી આઈડી એના પછી રાખું છું. તો એ જ રીતે મારે સેમ અહીંયા પણ ચેન્જીસ કરવો પડે કે જે ફર્સ્ટ વેલ્યુ છે ધેટ મસ્ટ બી ફેકલ્ટી નેમ and second must be a faculty ID. So you can insert it here. So one row created. Clear? તો આ રીતે પણ તમે insert કરી શકો. So this is the basic definition how we can enter the data into a table. Now, so there is one-to-one mapping between columns specified and expression passed. It means expression 1 is inserted into column 1 and expression 2 is inserted into column 2, that we have already seen. Order of the column need to match with column order in table definition. તો ટેબલમાં જે રીતે કોલમ્સના ઓર્ડર હોય છે એ ઓર્ડર તમે મેન્ટેન ના કરતો ચાલે, પણ તમે જે ઓર્ડરમાં ઇન્સર્ટ કમાન્ડમાં જે ઓર્ડર તમે મેન્ટેન કરો છો એક્સપ્રેશન પણ એ જ ઓર્ડરમાં હોવી જોઈએ. Now this is the important thing. If there are exactly same number of values as number of columns in the table, એટલે ટેબલમાં જેટલી કોલમ્સ છે એટલી જ વેલ્યુ હોય, and their order is same as the table definition, એટલે ટેબલમાં જે રીતે કોલમનો ઓર્ડર છે એ જ કોલમના ઓર્ડરમાં તમે ઇન્સર્ટ વેલ્યુ, ઇન્સર્ટ કમાન્ડમાં તમે કોલમ નેમ્સ હોય અને એ જ ઓર્ડરમાં જો તમારી વેલ્યુઝ હોય તો there is no need to indicate column names. તો તમારે કોલમ નેમ ઇન્ડિકેટ કરવાની જરૂર નથી. એટલે કે તમે જ્યારે પણ કમાન્ડ લખો છો અને કમાન્ડમાં જે વેલ્યુઝ એન્ટર કરો છો એ વેલ્યુઝનો ઓર્ડર તમારું જે ટેબલ છે એના સેમ ઓર્ડરમાં હોય તો તમારે કોલમ નેમ લખવાના જરૂર નથી. If there are fewer values than the number of column, કે જેટલી કોલમ છે ટેબલમાં એના કરતા તમે ઓછી વેલ્યુ લો છો, બરાબર છે, or the order is not same as table definition, અને ટેબલ ડેફિનેશનમાં જે ઓર્ડર છે એ સેમ ઓર્ડર ના હોય તો તમારે કોલમને ઇન્ડિકેટ કરવું મેન્ડેટરી છે. તો આનો મતલબ શું થાય આપણે જોઈએ કે લેટ સપોઝ અહીંયા તમે જોશો કે આપણે જે ઇન્સર્ટ કમાન્ડ લખીએ છીએ એને આપણે અહીંયા કોલમ નેમ્સ લખીએ છીએ. તો જો આપણો ઓર્ડર ટેબલમાં જે ઓર્ડર હોય અને એ જ આપણે ઓર્ડરથી વેલ્યુઝ લેતા હોય તો આપણે કોલમ નેમ ઇન્ડિકેટ કરવાની જરૂર નથી. તો જોઈએ આપણે કઈ રીતે કરી શકાય. તો આ જે ઓર્ડર છે ફર્સ્ટ ફેકલ્ટી આઈડી, ફેકલ્ટી નેમ, સબ્જેક્ટ, સેમ, કોન્ટેક્ટ નંબર અને સ્ટાર્ટ ડેટ, જો તમે એ જ ઓર્ડરમાં લો વેલ્યુઝ તો તમારે કોલમ નેમ એન્ટર કરવાની જરૂર નથી. તો એનો મતલબ શું થાય કે તમે આ રીતે લખી શકો ઇન્સર્ટ ઇન્ટુ ટેબલ નેમ એન્ડ ડાયરેક્ટ વેલ્યુઝ. જો ઓર્ડર સેમ હોય તો તમે ડાયરેક્ટ આ રીતે વેલ્યુઝ લઈ શકો.
then subject DBMS, semester, contact number and start date. ક્લિયર? તો અહીંયા જે મેં કમાન્ડ લખ્યો છે એમાં ઇન્સર્ટ ઇન્ટુ ફેકલ્ટી ડિટેલ. હવે અહીંયા ફેકલ્ટી ડિટેલ અને વેલ્યુઝ વચ્ચે મેં કોલમ લીધી નથી, તો કોલમ લેવાની જરૂર નથી. કેમ? જો આ જે ઓર્ડર છે તમારા ટેબલનું કે ફર્સ્ટ તમે ફેકલ્ટી આઈડી જ વેલ્યુમાં લો છો, સેકન્ડ તમે ફેકલ્ટી નેમ જ લો છો, દેન થર્ડ ફેકલ્ટી સબ્જેક્ટ જ લો છો, પછી સેમેસ્ટર, કોન્ટેક્ટ નંબર, સ્ટાર્ટ ડેટ. જો આ ઓર્ડર તમે મેન્ટેન કરો અને વેલ્યુઝ પણ સેમ આ જ ઓર્ડરમાં હોય અને બધી જ વેલ્યુ હોય, બરાબર છે, તો તમારે કોલમ નેમ ઇન્ડિકેટ કરવાની જરૂર નથી. પણ જો આ ઓર્ડર સેમ ના હોય અને કાં તો આના કરતાં ઓછી વેલ્યુઝ હોય, લેટ સપોઝ કે તમે ડેટ સ્ટોર નથી કરતા અને ખાલી આટલી જ વેલ્યુ સ્ટોર કરો છો, તો એ કેસમાં કોલમ નેમ લેવું કમ્પલસરી છે. ક્લિયર? સો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઇન્સર્ટિંગ અ ડેટા. સો વન રો ક્રિએટેડ. તો આ રીતે પણ તમે ઇન્સર્ટ કરી શકો. Now next is inserting value using variable bound. So we can also take a variables to insert the values. So જ્યારે ઘણી બધી વેલ્યુ સ્ટોર કરવાની હોય ત્યારે આપણે વેરિયેબલ બાઉન્ડનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. તો વેરિયેબલ બાઉન્ડમાં સિન્ટેક્સ આ રીતે છે: ઇન્સર્ટ ઇન્ટુ ટેબલ નેમ, ધેન કોલમ્સ, વેલ્યુઝ, અને અહીંયા એકચ્યુઅલ વેલ્યુઝની જગ્યાએ આપણે વેરિયેબલ્સ લઈએ છીએ. તો અહીંયા તમે વેરિયેબલ્સ પણ લઈ શકો, પણ આપણે કોલમ નેમ 1 મેં કેમ લીધું છે કે વેરિયેબલ અને કોલમ નેમ જો તમે અલગ અલગ રાખો તો યાદ રાખવું થોડું મુશ્કેલ છે. તો આપણી ફ્લેક્સિબિલિટી માટે આપણે વેરિયેબલનું નામ કોલમનું નેમ જ રાખીશું. જો આપણે વેરિયેબલનું નામ કોલમનું નેમ જ રાખીએ તો ઇટ વિલ બી easy to understand and it will be easy to remember. So you can also give the variables here, but we will take the column name as a variable name. તો આપણે વેરિયેબલનું નામ અલગ નહીં રહીએ, આપણે વેરિયેબલનું નામ જે કોલમનું નેમ છે એ જ લઈશું. So here column name 1 and column name 2 represents variable names which are bounded to column 1, column 2 respectively. You can choose on variable names. તમે બીજા વેરિયેબલ નેમ પણ ચૂઝ કરી શકો. અહીંયા જે મેં એન્ડ કરીને કોલમ નેમ 1 અને કોલમ નેમ 2 લીધું છે એની જગ્યાએ તમે બીજા વેરિયેબલ પણ યુઝ કરી શકો. એવું જરૂરી નથી કે કોલમ નેમ જ લેવું, બટ ઇટ ઇઝ એડવાઇઝેબલ ટુ યુઝ નેમ ઓફ કોલમ ફોર ધ સિમ્પ્લિસિટી. તો સિમ્પ્લિસિટી માટે આપણે જે કોલમ નેમ છે એને જ આપણે વેરિયેબલ નેમ લઈશું. તો વેરિયેબલ બાઉન્ડથી ઇન્સર્ટ કરવા માટે આપણે લખીશું ઇન્સર્ટ ઇન્ટુ, પહેલાં આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરી લઈએ તો આપણને કોલમ નેમ મળી જાય. ડિસ્ક્રાઇબ ફેકલ્ટી details. So insert into table name, then આપણે values અને પછી લખીશું variables. So end of FID. તો અહીંયા આપણે end લેવાનું છે અને એના પછી વેરિયેબલનું નેમ લખવાનું છે, પણ આપણે જોયું કે સિમ્પ્લિસિટી માટે વેરિયેબલનું નામ આપણે કોલમ નેમ જ લઈશું. જ્યારે કેરેક્ટર્સ હોય ત્યારે સિંગલ કોટ્સમાં લેવાનું છે. end of f name, end of f subject, then end of sem, then end of contact number and end of start date. Clear? So enter the value of FID. So it will ask for the value for the every variable. So enter value for the FID, then name, then semester, subject, then semester, then contact number and start date. So let's suppose 15 June 20. So one insert into faculty details. So you can see here कि આ command એને execute કરે and one row is created. Same જો તમારે execute કરવું હોય તો again you can insert this. It will again ask you for the values.
So this is how we can enter the values by using the variable bound. Clear? Now next is insert a null value. તો હવે આપણે null value insert કરવી હોય તો કઈ રીતે insert કરી શકીએ? તો null value insert કરવા માટે આપણી પાસે ત્રણ methods છે. First of all, we can write the null keyword. તો આપણે આવું null keyword લખી શકીએ insert into faculty detail values અને જ્યાં આપણે ડેટા ના રાખવો હોય ત્યાં null લખીને આપણે value insert કરી શકીએ. Second, single quotes, empty single quotes. So with the help of empty single quotes also we can enter the null value. And the third is omit the related column. તો જે કોલમમાં તમારે નલ રાખવાનું છે એ કોલમ આપણે માં ડેટા ઇન્સર્ટ જ નહીં કરવાનો. પણ જ્યારે આપણે આ મેથડ યુઝ કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે અહીંયા કોલમ નેમ સ્પેસિફાય કરવું કમ્પલસરી છે. બરાબર છે? સો લેટ્સ સી હાઉ વી કેન ડુ ધેટ. સો નલ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરવા માટે આપણે તો પહેલા નલ કેરેક્ટર જોયું. તો ઇન્સર્ટ ઇન્ટુ faculty details values, faculty ID 20, faculty name, then subject CNS, single quotes માં લેવાનું છે. Let's suppose કે આપણે subject enter નથી કરતા. null semester null contact number ખાલી નાખી દઈએ અને પછી start date null. Clear? So one row created. તો આ રીતે તમે null value enter કરી શકો. સેકન્ડ મેથડ છે null લખવાની જગ્યાએ આપણે empty single quotes કરી દઈએ. So this is how also we can enter a null value. કાં તો આપણે એ કોલમ્સને જ જ્યારે ડેટા એન્ટર કરીએ ઇન્સર્ટ વેલ્યુ લખીએ ત્યારે જ આપણે કોલમને મેન્શન ના કરીએ. ધેટ મીન્સ કે જ્યારે હું લખું છું ઇન્સર્ટ કમાન્ડ ત્યારે જ્યારે હું વેલ્યુઝ મેન્શન કરું એ ટાઈમે મારે ખાલી જેટલી કોલમમાં વેલ્યુ એડ કરવાની છે એ હું કોલમ એ સ્પેસિફાઈ કરીશ. તો FID અને હું લઉં છું F name એન્ડ કોન્ટેક્ટ નંબર અને વેલ્યુઝ પછી આ મારે કંઈ લખવાની જરૂર નથી. ક્લિયર? So it will again enter the value. તો જે કોલમ મેં સ્પેસિફાઈ કરી છે એ કોલમ્સમાં ડેટા એન્ટ્રી કરશે અને બાકીની બધી કોલમ્સમાં એ નલ એન્ટર કરશે. So this is how we can enter a null value in a table. So this was all about our insert command. Now let's move forward to next, that is update command. તો update command નું કામ શું છે કે જે વેલ્યુ ઓલરેડી આપણે એન્ટર કરી દીધી છે એ વેલ્યુઝને અપડેટ કરવાનું કામ update command નું છે. So the update command is used to change or modify data either all values or selected values. તો તમે બધી જ રોમાં પણ ડેટા અપડેટ કરી શકો અને સિલેક્ટેડ રોવ્સમાં પણ ડેટા અપડેટ કરી શકો. So the verb update is in SQL is used to update the data in table. તો verb છે update verb છે એનો યુઝ આપણે કરીએ છીએ. So to update all rows in table, this is the syntax. Update table name set column names is equal to expression1 and column name 2 is equal to expression2. અહીંયા column name 2 2 લખવાનું છે, આવું greater than નથી. It is column name 2 is equal to expression2. Clear? So this is how we can update the rows. So this is the example. Update faculty details set semester is equal to 3 and start date is equal to this. So it will update all the rows with sem3 and start date with this. So let's see how we can do that. So પહેલા આપણે જોઈએ કે આપણો ડેટા કયો કયો છે. So this is our data that we have already entered. તો આ તમે જોઈ શકો છો. તો અહીંયા સેમિસ્ટરમાં તમે જોશો 3 5 3 5 3 5 છે. જો મારે બધી જ રોમાં 3 કરી દેવું હોય સેમેસ્ટર તો તું અપડેટથી કરી શકું. સો અપડેટ faculty detail set same
is my column name is equal to 3. ક્લિયર? અને મલ્ટિપલ કરવું હોય તો start date is equal to 10 July 20. So this is how we can update the values in a table. Table overview does not exist. Faculty details, આપણે faculty details લીધું છે. Start date, spelling mistake in start date equal to this. 13 રો updated, તો તમને આઉટપુટ કેવું આવશે? 13 રો updated. હવે આપણે જોઈએ તો તમે જોશો તો બધે જ સેમેસ્ટરમાં બધે જ 3 થઈ ગયું છે અને બધી જ ડેટ અહીંયા શું થઈ ગયું છે? 10 જુલાઈ. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ હાઉ વી કેન અપડેટ ધ ડેટા. તો જો તમે અપડેટ આ રીતે યુઝ કરશો તો બધી જ રો અપડેટ થઈ જશે. Now to update selected rows in table, where keyword is used. તો where keyword બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ કીવર્ડ છે. તો જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ કન્ડિશન લખવી હોય કાં તો કોઈ પણ આપણે સિલેક્ટેડ રોઝને ખાલી અપડેટ કરવી હોય તો સિલેક્ટેડ રોઝને અપડેટ કરવા માટે આપણે where keyword યુઝ કરીએ છીએ. તો એની સિન્ટેક્સ શું છે? અપડેટ ટેબલ નેમ સેટ કોલમ નેમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સપ્રેશન 1 ધેન કોલમ નેમ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમારે કોલમ નેમ 2 સમજવાનું. કોલમ નેમ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સપ્રેશન 2. પછી લખવાનું છે વેર એન્ડ કન્ડિશન. ક્લિયર? તો તમે જોશો એક્ઝામ્પલ કે અપડેટ ફેકલ્ટી ડિટેલ સેટ સ્ટાર્ટ ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 જુલાઈ 2020 વેર સેમેસ્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3. તો આ રીતે આપણે સિલેક્ટેડ રોઝ અપડેટ કરી શકીએ. સો લેટ્સ સી આપણે એસક્યુએલમાં કઈ રીતે કરીશું. તો અહીંયા તમે જુઓ છો કે મારે એવું અપડેટ કરવું છે કે જ્યાં સીએનએસ સબ્જેક્ટ છે, આ સીએનએસ સબ્જેક્ટ છે ત્યાં સેમેસ્ટર 5 કરવાનું છે. મારે ભૂલથી 3 થઈ ગયું છે તો મારે 5 કરવાની છે. તો હું કઈ રીતે કરીશ કે અપડેટ ટેબલ નેમ સેટ સેમેસ્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5. ક્યાં કરવાનું છે? તો વેર f subject is equal to CNS. Clear? Faculty details, spelling mistake. Faculty details set sem is equal to 5 where f is equal to. So 2 rows are updated. તો 2 rows કઈ અપડેટ થઈ હશે? એક તો અહીંયા CNS છે અને બીજું અહીંયા CNS છે. સેમ CMTS માટે જો મારે કરવું હોય તો સબ્જેક્ટ નેમ ઇઝ CMTS. સો 2 rows updated. હવે આપણે સિલેક્ટ કરીને જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે જ્યાં CNS લખેલું છે ત્યાં સેમેસ્ટર 5 થઈ ગયું છે. અહીંયા પણ CMTS અને CNS માં સેમેસ્ટર 5 થઈ ગયું છે. હવે મારે સ્ટાર્ટ ડેટ પણ ચેન્જ કરવી છે તો અપડેટ ફેકલ્ટી ડિટેલ પછી લખીશું સેટ સ્ટાર્ટ ડેટ ઇક્વલ ટુ 1 June 20 where sem is equal to 5. Clear? So 4 rows updated. એટલે જ્યાં સેમેસ્ટર 5 હશે, જે ડેટામાં સેમેસ્ટર 5 હશે, all the date for that sem 5 will be changed. So let's see. તો જોઈ શકો છો તમે કે CNS માં સેમેસ્ટર 5 છે તો એની ડેટ 1 જૂન થઈ ગઈ છે. અગેન સેમ 5 1 જૂન, again same 5 1 June, same 5 1 June. So this is how we can update the selected rows with the help of where clause. તો where clause delete માં પણ જ્યારે આપણે selected rows delete કરવી હોય ત્યારે આપણે where clause use કરીએ છીએ. જ્યારે આપણે selected rows display કરવી હોય ત્યારે પણ આપણે select query માં where clause use કરીએ છીએ. Now next is delete command. So to remove either all rows of a table or a set of rows from a table. તો બધી રો ડિલીટ કરવી હોય કાં તો તમારે પર્ટિક્યુલર રોઝ ડિલીટ કરવી હોય તો આપણે ડિલીટ કમાન્ડ યુઝ કરીએ છીએ. જો બધી જ રો ડિલીટ કરવી હોય તો એની સિન્ટેક્સ છે ડિલીટ ફ્રોમ ટેબલ નેમ અને જો સિલેક્ટેડ રોઝ તમારે ડિલીટ કરવી હોય તો ડિલીટ ફ્રોમ ટેબલ નેમ વેર કન્ડિશન. એક્ઝામ્પલ જોઈશું તો ડિલીટ ફ્રોમ ફેકલ્ટી ડિટેલ્સ. તો આ શું કરશે? આખો ટેબલ ડિલીટ કરી દેશે
અને delete from faculty details where f name is equal to નિકુલ, તો જ્યાં પણ faculty name નિકુલ હશે બધી જ રો delete કરી દેશે. So let's see how we can perform the delete command in SQL. So delete command, delete from table name લખવાનું છે આપણે, faculty details. હવે હું condition લખીશ where same is equal to 5. તો condition લખી છે એનો મતલબ કે ડેટામાં જ્યાં પણ સેમેસ્ટર 5 હશે એ બધી જ રો રિમૂવ થઈ જશે. ક્લિયર? સો 4 rows are deleted. હવે આપણે જોઈએ તો જો સેમેસ્ટર 5 જ્યાં પણ લખેલું એ બધી જ ડેટા રિમૂવ થઈ ગયો. બરાબર છે. હવે આપણે લખીએ કે delete from faculty name where f name is equal to gty. Clear? So 3 rows are deleted. તો તમે જોશો તો gty જેનું નેમ હતું એની બધી રો ડિલીટ થઈ ગઈ. ક્લિયર? બરાબર છે. એવી જ રીતે જો delete from faculty details કરું તો it will remove all the data. Clear? So 6 rows are deleted. તો હવે તમે કરશો select star from faculty details, you can show no rows are selected. કેમ? કારણ કે બધા જ ડેટા રિમૂવ થઈ ગયા છે. ક્લિયર? બરાબર છે. So this was the delete command. So with the help of delete command તમે particular data ટેબલમાંથી બધો ડેટા પણ રિમૂવ કરી શકો અને કન્ડિશન મૂકીને તમે particular ડેટા પણ રિમૂવ કરી શકો. Now next is dql command select. તો આ કમાન્ડ વિશે તમને બધી જ માહિતી હવે તો મળી જ ગઈ હશે કારણ કે આપણે ઘણી બધી વાર સિલેક્ટ કમાન્ડ યુઝ કરી લીધેલો છે. તો the select statement retrieve the data from a table and display them on screen. તો ડેટા રિટ્રાઈવ કરશે, ડેટામાં કોઈ મોડિફિકેશન સિલેક્ટ ના કરે, સિલેક્ટનું કામ ખાલી ને ખાલી ડેટા ડિસ્પ્લે કરવાનું છે અને ડેટા એક્સેસ કરવાનું છે. So it is most widely used and required statement among all other in SQL. Once a table is loaded with user data, this data can be retrieved in number of different manners. So display all rows and all columns. જો બધા જ રો અને બધી જ કોલમ આપણે ડિસ્પ્લે કરવી હોય તો select star from table name. તો સ્ટાર નો મીનિંગ થાય છે all the columns. ક્લિયર? બરાબર છે. તો let's see how to use a select in SQL. તો ઓલમોસ્ટ બધાને ખબર જ છે. તો select star from faculty detail આપણે કરીશું. તો અત્યારે તો કોઈ રો નથી તો let's insert some rows. મારી પાસે રેડી છે. ક્લિયર? હવે હું એક્ઝિક્યુટ કરીશ સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ફેકલ્ટી ડિટેલ્સ તો તમે જોઈ શકો છો કે બધી જ કોલમનો બધો જ ડેટા પ્રિન્ટ થાય છે. તો સ્ટારનો મતલબ છે ઓલ ધી કોલમ્સ. ક્લિયર? અને પાછળ તમે વેર ક્લોઝ નથી લખતા એનો મતલબ ઓલ ધી રોઝ. ક્લિયર? તો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ કેન પ્રિન્ટ ઓલ ધી ડેટા ઓફ ધ ટેબલ. Now next is filtering a data table. તો આપણે બધે કોલમ ના લેવી હોય અને પર્ટિક્યુલર કોલમ્સ જ લેવી હોય અને પર્ટિક્યુલર રોઝ લેવી હોય તો આપણે કઈ રીતે કરીશું? સો સિલેક્ટેડ કોલમ્સ ઓલ રોઝ. તો તમારે જો પર્ટિક્યુલર કોલમ સિલેક્ટ કરવી હોય અને ટેબલમાંથી તો તમે કોલમને સ્પેસિફાઈ કરી શકો છો. સો સિલેક્ટ, લેટ સપોઝ કે મારે ખાલી ફેકલ્ટી આઈડી ને ફેકલ્ટી નેમ જ જોઈએ છે. સો FID, F name from table name. So it will only print the FID and F name. Now let's suppose I just want a contact number of faculty. So I will remove FID, I will put F name and contact number from faculty details. So it will print only name and contact number. Clear? So this is how you can filter for the columns. Now next is selected columns and selected rows. તો જો તમારે particular column select કરવી હોય અને particular row select કરવી હોય તો તમે where condition નો use કરીને એ કરી શકો. So let's see how we can do in SQL. So અમે લખ્યું છે select
આપણે પહેલા સ્ટાર જોઈએ કે મારે ખાલી ને ખાલી જે ફેકલ્ટી નેમ નિકુલ છે એનો જ ડેટા જોઈએ છે, તો શું કરીશ, સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ફેકલ્ટી ડિટેલ્સ where f name equal to Nikul. So it will only print the data for Nikul. તો અહીંયા બે એન્ટ્રી છે નિકુલના રિલેટેડ, તો એ ડેટા પ્રિન્ટ કરશે. બરાબર છે. મારે ખાલી DBMS ની સ્ટાર્ટ ડેટા જોઈએ છે કે DBMS જે સબ્જેક્ટ છે એ કઈ તારીખે સ્ટાર્ટ થવાનો છે. તો હું શું કરીશ, સિલેક્ટ DB F subject, then start date from faculty detail where F subject equal to DBMS. Invalid character. Okay, બે semicolon થઈ ગયા છે. Clear? So DBMS 1 July 2020 and DBMS 1 July 2020. હવે જ્યારે સિલેક્ટ ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ થાય છે ત્યારે પ્રોબ્લેમ શું થાય છે કે બે રોઝ છે એટલે બે સેમ રોઝ તમને પ્રિન્ટ કરે છે અહીંયા. પણ જો મારે યુનિક એક જ લેવી હોય અને ડુપ્લિકેટ એલિમિનેટ કરવું હોય તો મારી પાસે એક કીવર્ડ છે ડિસ્ટિંક્ટ. તો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ડિસ્ટિંક્ટ વી કેન એલિમિનેટ ધી ડુપ્લિકેટ. ક્લિયર? તો આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે ડિસ્ટિંક્ટનો યુઝ કરીને તમે આ જે ડુપ્લિકેટ વેલ્યુઝ છે that can be eliminated. Clear? So eliminating duplication, તો સેમ આપણે જોઈએ, duplicate rows contain same value for each column in a table. The distinct keyword removes duplicate row from the result. So this is the syntax: select distinct column 1, column 2, column n from table name that we have already seen. So this was all about our third video lecture of unit number 3. I hope you did understand all the topics that has been discussed in this video lecture. Thank you so much.